கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் கூப்பிடுவே பதில் கொடுப்பார் குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்குவார் கூப்பிடுவே பதில் கொடுப்பார் குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்குவார் உண்மையாக பேசுவோரே உள்ளத்தில் வந்திடுவார் உண்மையாக பேசுவோரே உள்ளத்தில் வந்திடுவார் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம்
கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது யாக்கோபுக்கு களிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். ஆமென், அல்லேலூயா. கர்த்தரோட வார்த்தைக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். சீயோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சிப்பு வருவதாக. சீயோன் என்றால் கர்த்தர் இருக்கிற இடம், கர்த்தர் வாசமா இருக்கிற இடம். கர்த்தர் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் நமக்குள்ள வாசமா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்போ அந்த கான்ஸ்டேஷன், அந்த நினைவு எப்பொழுது நமக்குள்ள இருக்கணும். எனக்குள்ள எந்த ஒரு தவறு செய்யும் போது, எந்த கெட்ட பேச்சு பேசுற போது, எந்த ஒரு மீறுதலான காரியங்கள் செய்யும் போது நமக்குள்ள தேவன் இருக்கிறாங்கிற ஒரு பயம் வர வேண்டும். எப்போ நம்ம அந்த பயத்தோடு இருக்கிறோமோ அந்த அபிஷேகத்தை நம்ம இழந்து போக மாட்டோம். வாயின் வார்த்தைகளை நம்ம சண்டையில, நம்ம கெட்ட பேச்சில், நம்ம மீறுதல கத்தி இது பண்ணும்போது அந்த அபிஷேகத்தை நாமளே இழந்து போய்விடும். அப்போ சியோன்னா தேவன் தங்கி இருக்கிற இடம். எனக்குள்ள தேவன் தங்கி இருக்கிறார். எல்லாரும் சொல்லாமா? எனக்குள்ள தேவன், நான் தான் சியோன், எனக்குள்ள சியோன் வாசம் இருக்குது. என் தேவன் எனக்குள்ள, கை வச்சு சொல்லுங்க, எனக்குள்ள தேவன் தங்கி இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிற தேவனா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இப்போ நமக்கு ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருக்கும் போது, நமக்கு சிறையிருப்பு ஏன்னா கஷ்டம், வியாதி, கடன், பிரச்சனை, சாபத்து மூலமா பல காரியங்கள் நமக்கு சிறைப்பு சத்துரு என்ன பண்ணிக்கிறான், பிரிய கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியாம போட்டிருக்கிற போது நமக்காக பரிந்து பேசுற ஒருத்தர் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. யோபு 42 பார்க்கலாம். யோபு 42 10 பார்க்கலாம். யோபு 42:10 ಸೀಕ್ರೆಟ್ படிங்க. ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ 2 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ಆಮೆನ್, அல்லேலூயா. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமைப்படட்டும். யோபு தன் சிநேகிதனுக்காக, யோபு எவ்வளவு கஷ்டத்துல, பாடில, அனுபவத்துல மத்தியில போய் கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா. எல்லாரும் வசனத்துக்கு நேராக செவி இப்போ பேச வேண்டாம் தயவு செய்து. ஆண்டவர் பிரச்சனை மத்தியில் இருக்குது. ஹல்லேலூயா. வெளியே போய் பேசிக்கலாம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. யோபு தன்னுடைய சிநேகிதனுக்காக ஜெபிக்கிறார். அப்போ அவருக்கு ஜெபிக்கிறது தன்னுடைய சிறையிருப்பை தேவன் மாற்றுகிறார். ஹல்லேலூயா. அப்போ நாம் மற்றவங்களுக்காக நாம ஜெபிக்க முடியாத நேரத்துல, என்னத்தை ஜெபிக்க முடியாத நேரத்துல நமக்காக ஒருத்தர் ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்கிறாரு. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 8:26 படிக்கலாம். ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಮಾತಿಲ್ಲದಂತ ನರಳಾಟದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஆமென், அல்லேலூயா. இந்த ஜெபத்துக்கு உடனே பதில் வரும். அல்லேலூயா. நமக்காக ஜெபிக்கிற பரிசுத்த, நம்மளை அறியாமைய கண்ணீரோடு, வேதனையோடு, துக்கத்தோடு ஜெபிக்கிறோது சடன்லி அங்கிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுப்பார். அல்லேலூயா. கைகளை தட்டலாம். ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நமக்காக ஒருத்தர் ஜெபிக்கிறது. பிதாவா ஆண்டவராகிய இயேசு கைகளில கர்த்தரை நோக்கி, தேவனை நோக்கி நமக்காக ஜெபிக்கிறார். பெருமூச்சோடு ஜெபிக்கிறார். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரமா அப்பா. அந்த பரிசுத்தாவினரை நம்ம இழந்து போகக்கூடாது. தேவையில்லாத காரியங்களை ஆண்டவரை நம்பிக்கை, நம்ம விசுவாசம் வரும்போதே அங்கே பரிசுத்தாவினருக்கு இடமில்லை. அப்போ நம்மளோட நம்பிக்கைலாம் இயேசுவோட, ஆண்டவருடைய வசனத்தை, சரீரத்தில் ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கும். என்ன காரியங்கள் வந்தாலும் அவர் மேலே நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன், நம்ம கவனம் போக வேண்டும். அப்போ என்ன பிரச்சனை மத்தியில் போனாலும் என் அப்பா இருக்கிறார், இந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போக எனக்கு பலன் கொடுப்பார், என் சிறையிருப்பை அவர் மாற்றுவார் நோட்டு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். புலம்பல் 3:22 பார்க்கலாம். பிரலாபங்களும் 3:22. ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಯೆಹೋವನ ಕರುಣೆಯೇ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವು. 22-23. ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯು ದೊಡ್ಡದು. ஆமென். தமிழ் யாராச்சும் ஒருத்தர் படிங்க. கன்னಡ படிப்பினோர்க்கா. ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಯೆಹೋವನ
நம்ம இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறதே கர்த்தரோட தயவு, அவரோட கிருபை. அப்ப அவரை நோக்கி நம்ம பிரச்சனையில சிறையிருப்புல அவரை நோக்கி பார்க்கிற போதே கர்த்தரோட கரை நம்ம மேல இருக்குது. அல்லேலூயா. கர்த்தரோட கிருபை நம்ம மேல இருக்குது. அந்த கிருபையே நம்மளை வழி நடத்திட்டு போகும். நம் தாரியிலே தேவன் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போகிறார். அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாளும் யாருக்கு கஷ்டம் இல்லைன்னு இல்லை, அந்த சிறையிருப்பின் மத்தியில நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிற தேவன் நம்மளை வழிநடத்திட்டு போற தேவனா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. விடுதலை தேடி நம்ம எங்க போகக்கூடாது, விடுதலை நமக்குள்ளே இருக்கிறது. அல்லேலூயா. நமக்கு அனுபவிச்சுட்டு தான் போவோம், ஆனாலும் உள்ள இருக்கிற சமாதானத்தை பிசாசு பிடிங்கிட்டு போற நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது. அல்லேலூயா. 1 தெசலோனிக்கர் 5:8 பார்க்கலாம். 5:8 1 தெசலோனிக்கர் 5:8. ನಾವಾದರೂ ಹಗಲಿನವರಾಗಿರಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿಗಳೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರೋಣ. ஆமென். அல்லேலூயா. அந்த ரட்சிப்பு நாம கர்த்தர் கொடுத்த ரட்சிப்பு, வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தை சிந்தி நமக்கு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம மேல இருக்குதா இல்லையா? ரட்சணை வஸ்திரம் நம்ம மேல ಇದೆ. அல்லேலூயா. அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நம்ம கரையை திரை இல்லாம நம்ம பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப அந்த கர்த்தர் வரும்போது, இயேசப்பா வரும்போது, நம்ம அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்துல ஒரு டாட் இருந்தாலும் நம்ம அவரோட கூட போக முடியாது. மணவாளன் வரும்போது நம்மளோட கொடுக்கப்பட்ட ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால நம்ம கழுவப்பட்டு அதை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. நமக்கு ஞான புத்தி அறிவு அபிஷேகம் நம்மளை வழி நடத்துகிறது. அந்த இப்போ ஏதோ ஒரு வேற காரியங்களுக்காக நம்ம சிந்திக்க கூடாது. அவர் வருகை உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சிறையிருப்பை மாற்றக்கூடிய தேவன், சிறையிருப்பிலும் மத்தியில் நடத்தி கொண்டு போகிற தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். நம்ம எதுக்கும் இந்த பிரச்சனை வரும்போது எந்த பாவத்துக்குள்ள நம்ம விழுந்து போகக்கூடாது என்று அந்த ஒரு பயபக்தியோட அந்த ரட்சிப்பின் வசனத்தை நம்ம காத்துக்கொள்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. எப்படி தேவ வசனத்தின் மேல நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். நமக்கு எது வந்தாலும் தேவனோட வசனத்தை நோக்கி பாருங்க. அல்லேலூயா. அந்த வசனம் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறது. அவரே ஜீவ பலியானார். அவரே மரித்து 3 நாள் உயிரோடு எழுந்தார். அல்லேலூயா. அப்ப அந்த ரட்சிப்பில் பகலக்கூடியவர்கள நாம் பகலக்கூடிய உள்ளவர்களாகிய நாமோ தெளிவுள்ளவர்களாகி தெளிவு வேணும். நம்ம எது வந்தாலும் உடனே இயேசுவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். உடனே அவங்க ஓடி போய் வேண்டும். கல்வாரி சிலுவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். அல்லேலூயா. விசுவாசம், அன்பு, நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை எப்போ விழுந்து அவிசுவாசம் போருமா, சத்துரு மெதுவா கொண்டு அந்த வெளிச்சத்தை இது பண்ணி இருள் வர்றதுக்கு நம்மளே இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீராவையும் தரித்து கொள்ள கடுவோம். அப்போ தலை சீரா எது, ஹெல்மெட் இருந்தால் நமக்கு ஆக்சிடென்ட் இல்லை, பாதுகாக்கப்படுது ஹெட்டு. அதே மாதிரி தலை மேல நம்மளோட இயேசுவின் ரத்தம். ஒவ்வொருத்தர் தலை மேல கைகளை வைக்கலாம். என் தகப்பனின் ரத்தம் என் மேல இருக்கிறது. அல்லேலூயா. என் மேல இயேசுவின் ரத்தம் இருக்குது. எந்த சாபமும் வராது, எந்த நோயும் எந்த வியாதியும் தீண்டாது. ஏன்னா இயேசுவின் ரத்தம் என்னை மூடி இருக்கிறது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதுதான் நமக்கு ஹெல்மெட்டு. சத்ரு பார்க்கிறான், இயேசுவின் ரத்தம் இருக்குது. அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கனப்படுத்துறோமோ அவளுக்கு அவ்வளவு இயேசு உயர்வாக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இந்த வசனம் சீயோன்ல வாசம் இருக்கிற தேவன் நமக்கு சிறையிருப்பை மாற்றி மகிழ்ச்சியை கழிப்பு கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ಕರ್ತ ನಾಮ ಮಗುವೆ ಪಡ ಏಮಾರಿಸೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇಪ್ಪ ನಾನು ಏಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಮಾರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ತಲೆನ ಎತ್ತಿಸುವಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ. ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಬರುವಾಗ. நீ அவ்வளோ தடா உன் லைஃபு இந்த வருஷம் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கிட்டேயே நம்ம உள்ளகிற வியாதியை யார்கிட்ட பேசோம்? நம்ம கிட்டேயே. எப்படி பாருங்க, நம்ம கிட்ட வந்து கேட்காம கொள்ளாமல் ரெண்ட்டு கூட இல்லாமல் நம்மளை பேஷண்ட் ஆக்கி அந்த வியாதி நம்மளை பார்த்து சொல்லுதான், ஏய் அவ்வளோதான் உன் கதை முடிஞ்சிச்சு. கடன்
அந்த கடன் நம்ம வாங்கணும், கடன் கொடுக்கணும். அந்த கடன் நம்ம கிட்ட பேசுதா, என்னால முடியாது, மான மரியாதை போறதுக்கு முன்னாடி கடன் நிறைய பேருடைய வீட்டுல சூசைட் ஆவிய கொண்டு சுய தீர்மானம் நான் பண்றது தான், நான் எடுக்கிறது தான், நான் வச்சிருந்துதான் சட்டம். அநேகர வாழ்க்கைய தவறான வழிக்கு கொண்டு போய் சட்டம் நம்ம எடுக்க கூடாதுங்க. எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கட்டும், கர்த்தர் கொடுக்கறத எடுத்துக்கொள்ளும். ಸೋತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾಸ್ತವು ಜೋಶಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂಬರು சொல்லி பாடும்போது மூஞ்செல்லாம் ஒரு மாறிக்கிட்டே, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪಾಳು ಯಾರು? ಅವರು. ನನ್ನ ಪಾಳು ಆತನೇ, ನನ್ನ ಪಾಳು ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯಲೇ. ಎಫೆಸರ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪಾಳುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋದ್ವಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಗೀತೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾರಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ತಮಿಳೇ ಅನ್ನೋರು ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ஒரே ஒரு அம்மா மாத்திரம் இருக்காங்க. அல்லேலூயா. ஆமா, கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். இப்போ முதலாவது மனவாட்டியா மாறணும்னா முதல்ல என்ன திருப்பி இருக்கணும்? மனம் திரும்பணும், பாவ அறிக்கை செய்யணும். அப்புறமா பாவ அறிக்கை செஞ்சா தான் என்ன வருது? எல்லா எண்ணியும் வரலாம். என்ன அந்த எல்லா ಎಣ್ಣೆಯು. ಆನ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈಜಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ವೇಳಾಂಗಡಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಂಗಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ, ಏರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ, ಅಲ್ಸೂರ್ ಏರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ, ರಕ್ಷಣೆ ನೀರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನ? ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೌದು, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ, ಸತ್ಯವೇದ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಪಿತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಕುಮಾರನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ? ಅದು ಸತ್ಯ ನಗರ. ಯಾವ ನಗರ? ಸತ್ಯ ನಗರ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು? ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಯಾವ ನಗರ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ನಗರ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನಗರ ಅಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರ ಅದು. ಯಾವ ನಗರ? ಸತ್ಯ ನಗರ. ಆ ಸತ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ನಗರನ ಯಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸತ್ಯವಂತ. ಈಗ ನಾನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸತ್ಯ ಸೇರ್ತು, ನಾನು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಗುಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಂದ್ ಕೈ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ? ಅದು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಂದಾಯ್ತು. ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? மரணமும் ஜீவனும் நாவில் அதிகாரத்திலே உண்டு. இந்த நாவை நான் காத்துக்கொள்ளும் போதுதான் சத்திய நகரத்துக்குள்ள போக முடியும். இப்ப இந்த நாவை தேவ சமூகத்துல கர்த்தர் எந்த நாவுகளுக்கு என்று எப்பேற்பட்ட அதிகாரங்களை வேதத்திலே அவருடைய மனவாட்டியாகிய சபைக்குள்ள வச்சிருக்கிறார். ஏன்னா நம்ம எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்? சபை குறித்து தானே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதனால சபைக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ், சபைக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்கள், சபையில இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படி என்கிறத முக்கியமா ஆண்களுக்குரியதும் பெண்களுக்குரியதும் பார்க்கிறோம். இந்த வாரம் அப்படியே அடுத்த வாரம் ஆண்களுக்குரிய சில பட்டியல்களை கூட நம்ம அதிகமா பார்க்க போறோம். இப்போ வேதாகமத்துல ஊழியங்களை பார்க்கிறோம். எபேசியர் 4
13 வாசிங்க, விரைவிரைன்னு வாசிங்க. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಹ್ಮ್, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಹ್ಮ್, ಉಂಟಾಗುವ ಹ್ಮ್, ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೊಂದಿ ಪ್ರವೀಣತೆಗೆ ಬಂದವರಾಗಿ ಹ್ಮ್, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಹ್ಮ್. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಐಕ್ಯತೆನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಭೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನು ಅಂದಿನಿ, ಮೊದಲಿಂದ ಓದಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಓದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಓದಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ? ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಓದಿಮ್ಮ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಮೊದಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ಗೆ? ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಹ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವ ಕುಮಾರನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಏನಾಗುವ ಐಕ್ಯ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ, ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರವೀಣತೆಗೆ ಆ ಐಕ್ಯನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಈ ಐಕ್ಯನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಬಾಲಾಕಾಮಲ್ ಉನ್னை தலையாக்குவ, கீழாக்காமல் உன்னை மேலாக்குவ, எலோஹி எலோஹி. இதெல்லாம் கேளுதீரா? வாலாக்கம் என்ன பண்றாரா? ಈ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. காயம் கொண்டு நின்று கண்ணீர் சிந்து பாடல நல்லா இருக்குங்க. ಈ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. எல்லாருக்கும் ஆசை, என்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குವ, என்னை ಕೀಳಾಕಾமல். ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಂಡವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ஆவிக்குரிய, அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஆவிக்குரிய தகப்பனோட ஐக்கியமா இருக்கணும். என்னக்குரிய? என்னக்குரிய? புரியுதுங்களா? ஆமாவா இல்லையா? ஆவினா என்ன? ஆவினா என்ன? ஆவி வேற, ஆத்மா வேற. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆவி, ஆத்மா, சரீரம். ஆவினா என்ன? அடப்பா, ஆவி அப்படின்னா வார்த்தை. ஆவினா என்ன? வார்த்தை, வசனம். அப்ப ஆவிக்குரிய தகப்பனா என்ன அர்த்தம்? வசனத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்து வசனத்தை உங்களுக்கு ஞானமா நடத்தினாதான் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பன். நீ நிறைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் எப்படி ஆயிட்டு இருக்காங்க? என்ன ஸ்தானம் கொடுத்தாங்களா? என்ன ஸ்தானம்? ஞானஸ்தானம் கொடுத்தா ஆவிக்குரிய தகப்பன் பைபிள்ல எழுதியிருக்கா? கள்ளோபதேசம் எதெல்லாம் கள்ளோபதேசம்ன்றது இன்னைக்கு நம்ம அதை பட்டியலை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்க உட்கார்ந்து யோசிங்க, எந்த ஊழியர்களுடைய வார்த்தை உங்களை திடப்படுத்தி சரியான வழியில நடத்திட்டு போச்சுன்னு. அவங்க தான் உங்களுக்கு என்னக்குரிய தகப்பன். என்ன அப்போ வசனம், உங்களை யாருடைய வசனம் உங்களை தேற்றுதோ, யாருடைய வசனம் உங்களுக்கு தெளிவா போதிக்குதோ, எந்த சத்தியம் உங்களுக்கு தெளிவான உபதேசமா இருக்கிறதோ, யாருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்குதோ, அவங்க தான் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய. அதுதான் அதோடைய அர்த்தம். இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பன்னா யாரா? ஏன்னா இவரு இல்லை, எனக்கு நானும் சொன்ன கள்ளோபதேசம். பைபிள் அப்படிலாம் எங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகும். அல்லேலூயா. அப்புறமா வாசிங்க, இதுதான் சத்திய ஞானம். ஞானம் கத்துட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லையா சபையில? நீங்க சும்மா கிட்ட பார்த்தா கத்துக்காத மாதிரி இருக்கும். கத்துன்னு இருக்கிறீங்களா இல்லையா? சத்தமா போய் பேசக்கூடாது. நான் தான் பலவத்தை பத்தி உங்களை எழுதிக்கிறது என்ன குத்து இல்ல இல்ல. கத்துங்கிறீங்களா இல்லையா? அப்புறமா கீழே வாசிங்க. ஞானம் ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ
ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋ ಸಭೆ, ಲೈಟ್ ಹಾಕೋ ಸಭೆ, 1000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು? ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಬಲ. ವಾಕ್ಯದನ್ನು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬೋಧಿಸುವನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 12 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ? 12 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ಜ್ಞಾನ. ಯೇಸು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿದ್ರು. ಸಾಮುವೇಲನು ದೇವರ ಕರೆಯುವಾಗ ಆತನಿಗೆ 8 ವಯಸ್ಸು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 8 years. ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ 12 ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಶಬ್ದನ ಅವನು ಕೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. 8 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮುವೇಲ ಸಾಮುವೇಲ ಅಂತ ಅವನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು. ಆಗ ಏಳಿ ಹತ್ರ ಓದಿ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಾಕ್ಯನ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಯತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏಳಿ ಆಸಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ದೇವರು 8 ವಯಸ್ಸಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನೇ ಆಸಾರ್ಯನಾಗಿ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮುವೇಲ ಹತ್ರ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳುವನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ತಂದೆಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯು ಆರ್ ಚೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶ. ಅದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಅಂತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಮಗುಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು? SLC ಓದಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳು. ಸಭೆಗೆ ಜನ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಸೇರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಇದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿ? ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ. ಅಲ್ಲೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರವೀಣತೆಗೆ ಬಂದವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಯಾವುದು ಇರಬೇಕು? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾರು? ನಂಬಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಲಿಕೆ ನಾನು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಯಾರು? ನಾನು. நாம யாருடைய சாயல்? தேவ சாயல். ஆனா தேவ சாயல் என்கிறது ஒரு ரியாலிட்டியா பாத்தீங்கன்னா ஆதாம் தான் தேவ சாயல். ஆமாவா இல்லையா? ஆதாமுடைய எலும்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் ஏவாள். ஏவாளை ஆண்டவர் அடி படிக்கும் போது அவருடைய சாயல் படி அவருடைய ரூபத்தின் படி சொல்லலாங்க. எங்கேயோ சொல்லியிருக்காரு, எங்கன்னா சொல்லல. ஆனா அந்த உருவத்தை கொடுத்தார். என்னத்தை கொடுத்தாரு? எலும்பிலிருந்து கொடுத்தார். ஆனா அந்த அதிகாரமும் அந்த ரூபமும் அந்த ஆவியை யாரை வச்சுதான் கொடுக்கிறாரு? ஆதாமுக்கு மட்டும் தான் தேவன் அதை கொடுத்தாரு. ஆமாவா இல்லையா? நீங்க மார்க்கெட்டை பார்த்தா நான் அதை போய் சொல்ல முடியும். அல்லேலூயா. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಿ. ಅப்புறமா ಕೀಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವರು ಆಗುವ ತನಕ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. அப்ப எல்லாருக்கும் இந்த சம்பூர்ணத்தை கிடைக்கும். ஆனா ஆண்களுக்கு சபைகளிலே கிடைக்கும், சில இடங்களிலே. சில ஸ்திரீகளுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தில் நிச்சயமாக கிடைக்கும். எங்க கிடைக்கும்? 1000 வருஷ அரசாட்சியில் உண்டாகும். எந்த அரசாட்சியில? 1000 வருஷ அரசாட்சி என்கிற ரகசியம் பைபிள்ல இருக்கு. அல்லேலூயா. சரி, இப்போ அடுத்து ವಚನಗಳ ಗಮನ. ಅಮ್ಮ ಕೀಳೆ ವಾಸಿಂಗ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ದೇವ ಜನರನ್ನು 14 ದೇವ ಜನರನ್ನು ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನೋಡಿ. ದೇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐಕ್ಯತೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ, ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಓದಿ ಆಮೇಲೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಸಭೆಯ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭೆ? ಇದು ಸಭೆ. ಇದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ. ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು? ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ? ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ. ಯಾರ ದೇಹ ಇದು? ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ.
ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಓದಿ ಆಮೇಲೆ. ಆತನು ಇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಮಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓದಿ. ದುರ್ಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಬಿದ್ದು ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹಂಗೆ, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಟ್ರು, ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ರು, ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸ್ತೆ, ಕೃಪೆ ನಡೆಸ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸ್ವಂತ ಮಾತಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿಂತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣರು. ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ತಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಹಾಗಿರಬಾರದು. ಇಂಥವರ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಗಾಳಿ ಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಿಸುವಂತವರು ಮೊದಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಬೋಧಿಸಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ಬು ಕೂರುವೆ ಏನೋ ಮದೇಹಮ ಹಾರಾದಿದ್ರೆ ಆಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೇರೆ ಅಂಬಡಿ ಪಾಡು ಕೂಡ ನಾಯಮ್ಮ ಪಾಡ ಒಂಬು ಕೂರುವೆ ಇನ್ನು ಅವ ಇಲ್ಲ ಒಂಬು ವಾಯಿಲ ಮಟ್ಟು ಅನ್ಬು ಅನ್ಬು ಇಲ್ಲ ಅಂಬು ಅಂಬು ಅನ್ಬು ಅನ್ಬು ಕೂರುವೆ. ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಡೀತದೆ ಕಾವಿದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? ಸತ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿಯೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದು ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸು. ಲೇಲೂಯ. ದೇಹವೆಲ್ಲ ಆತನ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನರಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಅಂಗದಿಂದ ಅದರವರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣನ ಕೈಕೊಂಡು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶಕ್ತಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ? ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕುಯುಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಯುಕ್ತಿನ ಏನಂತಾರೆ? ಕುಯುಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋರ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋರ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಕ್ಯನ ಕೈಕೊಳ್ಳೋರ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ? ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಐಕ್ಯ ಇವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಜಕನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಯಾಜಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಐಕ್ಯ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆತನ ಐಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರ ಐಕ್ಯವು ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಐಕ್ಯ, ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಐಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಂಚಿಸಿದಂತ ಐಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಐಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ತಾನಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ನೆನೆಸಿದ್ದು, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅನ್ಯ ಜನರ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಡಿಬಾರ್ದು. ಅನ್ಯ ಜನರ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊರತೆನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಆಯ್ಕೆರಾಗುವಂತೆ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತರಾಗುವ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಹೌದು. ಈಗ ಕೆಲವರನ್ನ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸು, ದೇಹವೆಲ್ಲ ಆತನ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನರಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಅಂಗದಿಂದ ಅದರದರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅದು? ಕ್ಷೇಮ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 15ರಿಂದ ನಾನು ಎನಿಸ್ತೀನಿ. 17. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಠಿಣ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂದಾಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಡುತನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಅಶುದ್ಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಶೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ, ಇಂಥ ಶಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ 11ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ. ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಮೇಲೆ 11. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ? ಎರಡನೇದು ಕೆಲವರನ್ನ ಏನಾಗಿ? ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೋ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗಿ, ಎರಡನೇದು ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ. ಇದು ಎರಡು ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸ್ತಲ ಸೇವೆನೇ ಬೇರೆ.
ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸಭೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಗಾಣಿಸುವವನೇ ಅಪೊಸ್ತಲನು, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬೋಧಿಸುವವನೇ ಅಪೊಸ್ತಲನು. ಆತನ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲನು. ಯಾರ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರ ಪ್ರಬೋಧನೆ ನಿಮಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲನ ಉಪದೇಶ. ಯಾರ ಉಪದೇಶ ಅದು? ಒಂದು ಯಾರ ಸೇವೆ ಇದು? ಅಪೊಸ್ತಲ. ಎರಡನೇದು ದೀರ್ಘ ದರ್ಶನ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಕೆಲವರನ್ನ ಏನಾಗಿ ಸುವಾರ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿಯೋ ಕೆಲವರನ್ನು ಏನಾಗಿ, ಕೆಲವರನ್ನು ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನಾಗಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸೇವೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಏನ್ ಸೇವೆ? ಅಪೊಸ್ತಲ. ಎರಡನೇದು ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ. ಮೂರನೇದು ಸುವಾರ್ತಕನು, ಸುವಿಶೇಷಕನು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಭಾ ಊಳಿಯನ್, ಪಾಸ್ಟರ್. ಐದನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 5 ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಮ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ? 5 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಿ ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಓದಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಕುರಿತರ ಪುಸ್ತಕ 4:6. ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಈತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೋ, ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಅಪೊಲ್ಲೋಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮೀರಿ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾವು ನಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ಮೀರಿ ನಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. 50 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ CSI ಅವರು ತಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಹೆಂಗೆ? ರೆವರೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟರ್, ಬಿಷಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ರೆವರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿಷಪ್. ಯಾರು? ನಾನು ಬಿಷಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಯಾರನ್ನ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋನು ತನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರೆವರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ CSI ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ತಂದೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಯಾರು? ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಿತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ? ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾರನ್ನ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕರಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳು. ಏನು ಉಪದೇಶಗಳು? ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ 1 ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕ 4:11 ಓದಿ. ಒಬ್ಬನು ಬೋಧಿಸುವವನಾದರೆ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನು ಬೋಧಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನುಡಿದು ಬೋಧಿಸಬೇಕು? ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬಾರ್ದು. ದೇವ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ CSI ಅವ್ರು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದವರು. CSI ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು? ಇವರು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯರ್ ಏನಂತಾರೆ? ಅಯ್ಯರ್. ಆ ಅಯ್ಯರ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಏನಮ್ಮ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ? ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಸಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೂಸಾರಿ ಅಮ್ಮ? ಬೇರೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಇಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪಾಲಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಪೂಸಾರಿ ಅಮ್ಮ? CSI ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 5 ಸೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೋಮ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಪೊಸ್ತಲನ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿನಿ, ಅದನ್ನ ಓದಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು ಸಭೆಯ ಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವಕಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ಅನಾನಿಯ, ಸ್ತೆಫೇರ, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತರೇಲು, ಮರಿಯಾಳು, ಈ ತರ ಅನೇಕ ಸೇವಕಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಇದ್ಲು. ಆಕೆ ಹೆಸರೇನು? ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೀರ್ಯಾಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ಸಹ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು. ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಪ್ರವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮೋಸೆಯ ಅಕ್ಕ. ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಆಕೆ? ಲೂಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅನ್ನಾಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ಇದ್ಲು. ಆಕೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 14. ಇಲ್ಲಿ ಲೂದ್ಯಾಳೆಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ರು. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ ಲೂದ್ಯಾಳು ಈಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಏನ್ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಬಟ್ಟೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹೀಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ, ಆದ್ರೆ ಗಣ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಆ ಗಣವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ. ಅದೇ 1 ಕೊರಿಂಥರ ಪುಸ್ತಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನವಾಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಭೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸಭೆ ಎಂತದಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 14:34 ಓದಿ. ನೋಡಿ, ದೇವಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳ, ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3,000 ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೊರಿಂಥರ ಸಭೆ, ರೋಮದವರ ಸಭೆ, ಗಲಾತ್ಯರ ಸಭೆ, ಎಫೆಸದವರ ಸಭೆ, ಮತ್ತು ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರಿಂಥಿಯನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಓದಿ. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಓದಿ. ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ನೀವು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆನ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಮೊದಲ ಗೀತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧೀನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಿ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಜಮಾನಿಯರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಯಜಮಾನಿ. ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಾರ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾರ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯತ್ವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ತಿಮೋಥಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಲ್ಲಿ ಓದಿ. 11ರಲ್ಲಿ 11 ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಭೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆ. ಉಪದೇಶನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರನ ಯಾರ ಮೇಲನ ನಡೆಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿತನಾದವನು ಆದಾಮನ. ಯಾಕಿದನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನ ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆದಾಮನು. ಆಮೇಲೆ ಹವ್ವಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬೀಳ. ನೋಡಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳ. ಇದರಿಂದಾನೇ ದೇವರು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯಾದರೂ ನೀವು ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಂತ ಜಾಗನ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 50ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಓಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ 50ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಶತಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಿ ನಡೆಯೋರಲ್ಲ, ನಾವು ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. ಆಮೇಲೆ 13ನೇ ಅದೇ 1 ತಿಮೋಥಿ 3:5 ಓದಿ. ಜಲ್ದಿ ಓದಿ. 1 ತಿಮೋಥಿ 3:5. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬನ ಆಳುವುದಕ್ಕೆ. ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಾಮರಿಸುವನು? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು? ಆದಾಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡು? ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡು? ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆ ಕುಟುಂಬನ ನಡೆಸೋ ಅಧಿಕಾರನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಆದಾಮ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪೌಲನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತನೇ ನಡೆಸ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೇನ ನಡೆಸೋ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ 50ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಭೆನ ನಡೆಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಏನಿದೆ? ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಪೀಠ. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಳ್ಬಾರ್ದು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಲೋಕ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕಳ್ಳೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್? ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲಿ? 500 ನೋಡಿ ದಿಢೀರಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನ
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ? ಸತ್ಯವೇದ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿರೋದು? ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ? ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ. 2 ಪೇತ್ರ 2:1 ಓದಿ. 2 ಪೇತ್ರ 2:1. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಗಳು? ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಬೈಬಲ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ತನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಓದಿ. ಕಳ್ಳ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ, ಕಳ್ಳೋಪದೇಶಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು. ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯ ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಭಿಷೇಕನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದು ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ನನಗೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್? ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಷಪ್ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಮ್ಮ, ಏನ್ ಕತೆ ನೋಡಿ. ಯಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೂ ಪಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಪಾಸ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟಮ್ಮ ಅಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಷಪ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಜಾಗನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೀರಿಯಾಲ ಹಾಗೆ ಮೋಸೆಯ ಸಂಗಡ ನೀವು ಏನಾಗಿರಿ ಪಯಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಪಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೂ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಇರುವಾಗ ಮಾತಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿರುವಾಗ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರಿದ್ರೆ ಸೇವಕರ ಮುಂಬಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ತರ ಮೇಚನ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಕರ್ತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೇನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದೇವರಿಂದ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಭಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಉದಯ ನೀವಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜೀವವಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವನೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಬಂಡೆಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ನೀನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ರು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ಸಾರಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲಡಿಯಾಗಿದ್ಲು, ತನ್ನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು? ಅದೇ 1 ತಿಮೋಥಿ 2:11 ಓದುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರು ಮರಿಯಾಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನಿಸಿದ. ಎಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ, ನೀವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ನಿಶ್ಚಯ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನೇನೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಬಲಿಪೀಠದಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? 5 ಜನಕ್ಕೆ, 1 ಅಪೊಸ್ತಲನಿಗೆ, 7ನೇದು ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೆ, 3ನೇದು ಸುವಾರ್ತಕನಿಗೆ, 5ನೇದು ಸಭಾಪಾಲಕನಿಗೆ, 5ನೇದು ಬೋಧಕನಿಗೆ. ಸುವಾರ್ತಕನಿಗೆ, ಸಭಾಪಾಲಕನಿಗೆ, ಬೋಧಕನಿಗೆ.
ಅಪೊಸ್ತಲನಿಗೆ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ. ಇವರು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರನ ದೇವ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಸ್ವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋದು? ಇದನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ. ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ಕೂಟ, ಆ ಕೂಟ, ಈ ಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಏಮಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಅನೇಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೇವೆಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧಕರನ್ನ ದೇವರು ನೇಮಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಂದು ಕೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೆನೆಸೋದು ಬೇರೆ, ಆತನ ನೆನೆಸೋದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ದೇವರು. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಶೇಖರ ನಿಮ್ಮ ಹೂನರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್.